यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रात ज्योतिर समस्त दर्शक भाई भणी मान को मोर आंतरिक नमस्कार। आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलरे अछंती। मु ईश्वर को धन्यवाद दिए एवं आपण मानक मध्य अशेष अशेष धन्यवाद दिए जे आपण माने नियमित भाव में आमर ये कार्यक्रम देखुंट एवं आपण मानक मध्य अनेके आपण प्रश्न पचारिछंती एवं आपणकर प्रार्थनार अनुरोध मध्य जनैछंती। मु आपण को निश्चित करने चाहे जे आपण मानकर निमंते आमे प्रार्थना करूछु। दयाकरी ये कार्यक्रम जदि आपन को भल लागु थाए अन्य मान सहित मध्य यार लिंक को शेयर करंतु जेपरि सेमाने मध्य ईश्वरंकर आशीर्वादर अंश हेबार सुजोग पाइबे। तेबे भाई बड़ी माने आज आमने जो प्रसंग रे अल्प समय मध्य आलोचना करिबा तार शीर्षक हला काहेकि प्रभु श्रीख्रीष्ट क्रूशबिद्ध हेले। अनेकଙ୍କ मन रे प्रश्न रही से तो बहुत भल लोक थिले, लोक मानकर रोग सुस्थ करथिले, भूत छड़ौथिले, लोक मान को से खाइबा को दउथिले, लोक मान को उपकार करुथिले। तेबे काहेकि तांको क्रूशबिद्ध करागला एवं प्रति वर्ष ख्रीष्टीय मंडली रे सारा विश्व रे प्रभु ख्रीष्टंकर से मृत्युर दिवस को गुड फ्राइडे बोली पालन करा जाए। पुण्य शुक्रवार शुभ शुक्रवार भाव में पालन करा जाए ना। प्रभु ख्रीष्टंकर मृत्युर दिवस को शुभ शुक्रवार बा पुण्य शुक्रवार बा गुड फ्राइडे कहीं कह जाए। गोटे जनकर मृत्यु रे कहीं शुभ कौन अच्छी लाभ कौन अच्छी। भाई भणी माने से समय धर्मीय नेता माने से माने प्रभु ख्रीष्टंकर विरोधी थिले, कारण प्रभु जीशु सेमानकर पाखंडता को प्रकाश कर दूथिले। से एक सुचिंतित योजना प्रस्तुत कले जेपरि से प्रभु ख्रीष्ट को हत्या करेंगे। किंतु ये दुष्ट लोक मैंने जानी नथिले जे प्रभु ख्रीष्ट ए जगत को आगमन करिवार उद्देश्य कौन। से ए जगत को ईश्वरंकर मेष शावक भाव में आसिले जेपरि से क्रूशीय मृत्यु द्वारा पिता परमेश्वरंकर योजना को सफल करिवे, मानव जाति निमंते से प्रायश्चितर बलि को उत्सर्ग करिवे। सेतपई भाई भणी माने ए लोक माने ता जानि नथिले। तेबे प्रभु ख्रीष्ट काहे क्रूशबिद्ध हेले तार केतोटी कारण मु आपनको देबा पई चाहूची। क्रूश द्वारा ईश्वर मनुष्य मानकर समस्त पाप को दूर कले। प्रभु ख्रीष्ट निजे क्रूश रे बलि हेबा द्वारा मनुष्यर उद्धार निमंते आउ ए प्रायश्चितर कार्य कले, कारण आउ किछि उपाय नथिला। मनुष्यर उद्धार निमंते मनुष्यर पापर प्रायश्चित निमंते आउ कौन से उपाय नथिला। जदि पुरातन नियम रे लोक माने समाने मेष बलि छाग बलि आ पक्षी बलि करुथिले, पापार्थक बलि भाव रे उत्सर्ग करुथिले, किंतु से मेष वृष छागर रक्त द्वारा मनुष्यर पापर प्रायश्चित हो पारिला नहीं। से पवित्र रक्तर आवश्यकता थिला। आउ ये पवित्र रक्त से कौठर पाइबे। मनुष्य को सृष्टि कले मनुष्य पापी अटे, कौन से मनुष्य ईश्वर निकट में धार्मिक नहीं, पवित्र नहीं। से स्वयं ईश्वर मनुष्य रूप में जगत को आसिले। भाई भणी माने प्रभु ख्रीष्ट जगत को आसिले एवं आमर पापर प्रायश्चित करने निमंते क्रूश रे बलि हेले। प्रभु ख्रीष्ट कहीं क्रूशबिद्ध हेले ना, क्रूश द्वारा से आपणार महाशक्ति को प्रकाश कले। प्रथम करन्ते तार 1 अध्याय 18 पद लिखा जाए, कारण विनाश प्राप्त होउथबा लोक मान प्रति क्रूशर कथा मूर्खता मात्र, किंतु परित्राण प्राप्त हेउथबा आममान प्रति ताहा ईश्वरंकर शक्ति अटे। भाई बणी माने
କୃଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। କୃଷରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣାର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ କୃଷରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣାର ମହାପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। କୃଷରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣାର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମମୟ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କୃଷ ଉପରେ ଦେଖିବେ, କୃଷ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇବେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣାର ପ୍ରେମକୁ ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ରୋମୀୟ 5:8 ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣାର ପ୍ରେମ ସପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୃଷ ଉପରେ ଆମ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କଲେ। ଯିଶାୟା 53:5 ଏବଂ 6 ଏକଥା ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିଜନକ ଶାସ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମେଷଗଣ ତୁଲ୍ୟ ବିପଦଗାମୀ ହୋଇଅଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ବାଟ ଆଡ଼େ ଫେରିଅଛୁ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପରାଧ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତାଇ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କୃଷ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମର ସବୁ ପାପ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ସବୁ ଅଧର୍ମ ସେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କୌଣସି ବଳି ଆପଣଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଛେଳି କି ବେଣ୍ଡା କି କୌଣସି ପକ୍ଷୀ କି କୌଣସି ଫଳ କି ନଡ଼ିଆ କି କଦଳୀ ସେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଖୋଲିଦେବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରୁ ସବୁ ପାପରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। କୃଷ ଦ୍ୱାରା ସେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ସେ ସ୍ଥାପନ କଲେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ପାପୀ ଅଟେ। ଆଉ ପାପ ମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଥାଏ। ନିଜ ହୃଦୟରେ ପାପ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ବାହ୍ୟ ତାର ବେଶଭୂଷା ଯେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ, ଯେତେ ଯାହା କରୁ, ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯଦି ପାପ ଅଛି, ସେ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପାପ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପାଚେରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଆଉ ସେ ପ୍ରାଚୀରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆପଣାର କୃଷ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା। ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିଥାଉ। ଆମର ଧର୍ମଯାଜକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କୌଣସି ଶ୍ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟର କୌଣସି ବଳିଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବା। କୃଷ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲୁ। କୃଷ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଥାଉ ଏବଂ କୃଷ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହେଇଥାଉ। ଆପଣ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ କୃଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ କୃଷରେ ବଳିଦାନ କରି, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ କରିଛ ପ୍ରଭୁ, ତାହା ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେପରି ଆମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ତୁମ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରିବୁ, ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ନମସ୍କାର।